परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त जबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत संगी जनों गुरु चरनां विच बैठण दा सुभाग साहिब की कृपा नाल बख्शिश नाल प्राप्त होया। लड़ीवार धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी के जीवन नूं विचारदिआं कल रोज आपां श्रवण कीता सतगुरु ने बनारस की धरती ते चतरदास पंडित नाल चर्चा करदिआं उहदे ते रब्बी रहमत बरताई है। अगली लड़ी आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश पुरब आपां मना रहे हैं। दो गल्लां आरंभता विच चेता रखियो। सिख धर्म दे अंदर गुरु साहिबानां दे प्रकाश पुरब गुरता गद्दी दिवस ते ज्योति जोत दिवस मनाए जाते हैं, पर कदे भी गुरु नानक साहिब जी का गुरता गद्दी दिवस नहीं मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि साहब आप नारायण कला धार जग में परवरियो। वो आरंभता तो ही खुद अकाल पुरख का रूप बन के बख्शिशां वरताउण आए सन। इवें कदे धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत दिवस नहीं मनाया जाएगा। बाणी जुगो जुग अटल है। गुरु नानक साहब पहली उदासी विच किरपा करदिआं बनारस की धरती ते भरमगढ़ नूं तोड़ के धर्म नाल मनुखता नूं जोड़िया। इत्थों फिर महाराज कुछ रब्बी भगतां दा मिलाप हुंदा है। दो प्रमुख ने, भगत कबीर साहब, भगत रविदास साहब। ये दोनों समकाली ने, गुरु नानक साहब दे वेले होए ने। बनारस की धरती ते भगत रविदास साहब नाल मिलाप होया। उन्हां नाल बैठ के धर्म की चर्चा हुई, बहुत प्रसन्नता हुई ते उन्हां दी बाणी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने बड़े अदब नाल अपने कोल लई। तुहानूं ध्यान विच रहे, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच भगत रविदास साहब जी दे 40 शब्द ने। वो जिहड़े 40 शब्द ने, इन्हां नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने बनारस की धरती ते ही भगत रविदास साहब जी तो लए सन। इत्थे होर भी रब्बी इबादत करन वाले बहुत गुरु चरनां विच आए। जन्म साखी विच एक बचन लिखिया होया है। सारे भगतां ने रल के एक बचन आखिया है। वो साध भाषा विच बोल लिखे हुए ने। गुरु नानक ऐसा संत है, किसी वस्तु का दावा नहीं करता, ना जप का, ना तप का, ना कर्म का, ना धर्म का, ना सील का, ना संयम का, ना पुण्य का, ना दान का। किसी भी गल का गुरु नानक साहब दावा नहीं करता। सब परमात्मा को करनहार मान के अपने आप को कीट समझता है। ये बोल लिखे हुए ने। तो गुरु नानक साहब के बचन तुसी पढ़ो बाणी अंदरों। आ बोल गुरु नानक साहब जी ने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक बार। आ बोल गुरु नानक साहब जी ने, जिथे सतगुरु अपने आप नूं नीच जां नीमा शब्द वरतदे है। इत्थे बनारस भगतां नाल मिलाप होने तो बाद कबीर साहब जी नाल मिलाप करन दे लई गुरु नानक साहब बनारस तो गोरखपुर गए। मगहर
ਮਗਹਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। 7 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। 7 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖਪੁਰ ਮਗਹਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਜੌਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰਜੌਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕੱਲਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੱਲਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕੱਲਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗਿਆ ਬੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 7 ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਸੁਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵਰ ਲਿਆ। ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿਆਸੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਿਆਸੁਰ ਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਏ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਸਨ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਤੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਸੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆਸੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆਸੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਗਿਆਸੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਰੂਪ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਗਿਆਸੁਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼, ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚੌਲ, ਜਿਉਂ ਆਦਿਕ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਟ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 365 ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੌਤ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਚਰਨੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਭਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਲਈ 365 ਦੀਵੇ ਬਾਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 4-5 ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਕੂਕਰ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਬ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਕੂਕਰ ਖਾ ਜਾਣ, ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਜੇ ਇੱਕ ਦੱਬੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀਏ, ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਓ, ਦੀਵੇ ਬੁਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪਾਪ ਸਾੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਪ ਸਾੜ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੁਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮਸੋ ਮੇਲ, ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕ ਛੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ। ਆ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼
ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਟਲੀ ਬੋਥਾ, ਕੁਸਮਾਵਤੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਕਈ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਰਤਨ, ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਸਤ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, 2 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰਾਹਗੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕੋਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਏ ਨੇ, ਚਮਕਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ, ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ
कीमती हीरा कढ़ के चमकदा पत्थर सामने कीता है ते पुछया इहदी कीमत की है। हुण उहदी ते अख है पछाणन वाली, उन्हें उसे वेले पछाणिया। बहुत काहली दे नाल अपने खजाने विचों 100 रुपया उस वक्त कढ़ के ते उस चमकदे लाल हीरे सामने भेंट करके एक शब्द आखिया, कहन लगे भलिया ये चमकदा होया पत्थर नहीं है, एक कीमती हीरा है। मेरे वडेरे इहो जे हीरे दे दीदार लई तरसदे रहे ने। आ पकड़ 100 रुपया केवल इहदी दर्शनी भेंट है, मैनूं दर्शन होए है। बाबा मरदाना से बहुत हैरान होया, जिहदे पिछे कोई शकन वाले पदार्थ दिंदा सी, कोई 2 गज कपड़ा दिंदा सी, इहनूं ते किसे पछाणिया नहीं, इहनूं की लभ गया। जदों उहदे नाल विचार हुई ते सालसराय ने शब्द वरतिया, जे तू बेचना चाहुंदा है, मेरे कोल खजाने विच इन्नी माया नहीं है, मैं खरीद सकां, भावें मैं जौहरी है, मैं होर इलाके विचों जौहरी बुलावांगा ते कीमत पा के खरीद लवांगा। बाबे मरदाने साहब ने कहा, नहीं, मैं इनू बेचना नहीं है, मेरे गुरु ने आख्या अकली कीमत पुछनी है। सालसराय ने पूछा, तेरा गुरु कौन है? धन गुरु नानक साहब ने। सालसराय ने 100 रुपया दर्शनी भेटा दे के नाल अपना नौकर जिहदा नाम सी भाई अदरका, उहनूं एक टोकरी विच कुछ शकन वाले पदार्थ पा के गुरु नानक साहब के दर्शनां नूं तोरिया ते नाल कह के घल्लिया, इस साहब नूं शकन लई दई, सारी गल समझाई भी ये बहुत कीमती हीरा है। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे कोल बाबा मरदाना नाल अधरका आए ते साहब ने पूछा, कहन लगे मरदाने की बनिया? सवेर दा गया सी, किन्नी कीमत पाई? उन्हें सारी वारता दसी, महाराज सारे शहर विच किसे कीमत नहीं पाई, पत्थर कह के पुकारदे रहे ने। आ एक अधरक है, एदा जिहड़ा मालक है सालसराय जौहरी, उन्हें महाराज आ 100 रुपया दर्शनी भेटा दी है। उन्हें कहा भी इहदा मुल ही बहुत है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अधरके नूं आख्या, सानू माया नहीं चाहिए, उन्होंने 100 रुपया वापस दिता। बोल वरते अपने मालक नूं दे दी। पर अधरके ने नमस्कार की, गुरु नानक साहब की रहमत लई सी। जदों अधरका वापस सालसराय कोल जांदा है, इधर गुरु नानक साहब बाबे मरदाने नूं कहंदे, मरदाने तू पुछदा सी ना भी लोग बंदगी क्यों नहीं करते? लोक मनुखा जन्म सवारदे क्यों नहीं? इन्हां नूं कीमत दा नहीं पता सी। जिवें सारे शहर विचों हीरे की पछाण करन वाला इको ही लभे है, तेनू सालसराय। इवें सतगुरु कहन लगे, मनुखे जन्म नूं सवारन वाला, रब्बी भगती दे राह तुरन वाला कोई बिरला बिरला ही हुंदा है। इहदे विच कोई दोरामा नहीं है। गुरबाणी दे बचन ने, जग में उत्तम काढ़िए बिरले कई के, बिरले बिरले ने। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज इधर मरदाने नूं उपदेश दिंदे है। उधर जदों सालसराय दा नौकर अधरका पहुंचिया तो उन्हें 100 रुपया वापस किया, भी उन्हां ते लिया नहीं। सालसराय बड़ा हैरान होया, इहो जिहा किहो जिहा फकीर है, इन्नी माया दर्शनी भेटा दिती होवे ते प्रवान नहीं कीती। खुद सालसराय अधरके नूं नाल लैके गुरु नानक साहब के चरनां विच आउंदा है। जदों इत्थे गुरु नानक साहब का उपदेश सुनिया सी ना, ते सालसराय ने कहा, महाराज मैनू भी अपना सिख बनाओ। ते हजूर ने एक शब्द वरत्या सी, कहन लगे सालसराय तू काम की करना है? कहन लग्या, महाराज मैं जौहरी है,
ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੌਹਰੀ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਚਮਕਦੇ ਹੀਰੇ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਧਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ 15 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਲਾਹੌਰ 20 ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ, ਇਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਧਰਕੇ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਧਰਕੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਗਿਆ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਬੋਧ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਗਿਆ ਬੋਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੀ ਮੱਠ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੇਵਗਿਰੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਵਗਿਰੀ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਦੇਵਗਿਰੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦੇਵਗਿਰੀ ਮਹੰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਮਹੰਤ। 360 ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ।
ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਜੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਐ, ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਥੋੜਾ ਪੰਧ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੁਰਦੇ ਐ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਬਰਪੁਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੂਏ ਖਾਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ, ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਧਰਮੀ ਨੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਰਨ ਦੀ, ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਨਿਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨਾ? ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਾ, ਧਰਤੀ ਖੁਰਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੋਹਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ
ਤੇ ਧਰਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੰਘ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੂਲ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ, ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ। ਧਰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਬਰਪੁਰ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆ ਦੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਨੂ ਡੀਠੀ। ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰਾਜਗਰੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਗਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜਗਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਚੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪਵਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜੋ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਨ ਹਾਰ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀ ਰਾਨ, ਹੰਗ ਪੀ ਬੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾ ਚੀਨੀ ਬਾਣ, ਕੀ ਨਾ ਸੁਨੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਨ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੈ ਸਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਐ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੰਬੇਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਇੱਕ ਧਨ
ਦੂਜਾ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ, ਤੀਜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਟੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਪੱਬਨ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉ, ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਨ ਹਾਰ। ਪੱਬਨ ਕੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਬਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਬਨ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉ, ਪੱਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਚਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੰਗ ਪੀ ਵੰਝਾਂ ਡੂਮਣੀ, ਰੋਮਾ ਚੀਨੀ ਬਾਣ। ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੋਲਨੇ ਕੀ ਨਾ ਸੁਨੇਹੀ ਗੋਰੀਏ, ਆਪਨ ਕੰਨੀ ਸੋਏ। ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਐ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦੀਵੀ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਬਰਿਤੀ ਸੰਨ, ਗੁਨਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਾਜਗਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਗਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਔਗਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਔਗਣ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਰਾਜਗਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਵਰਤਾਈ ਇੱਥੇ 3 ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 3 ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸਨ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਰਾਜਗਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇਥੋਂ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠਾਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਓ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਿਆ ਦੇ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ,
ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਰਾਜਗਰੀ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਜਾ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬੀ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਜਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਦਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਵਾਦਾਸ, ਚੰਦਰਦਾਸ, ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ, ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗ ਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਗ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਮਾੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਲੰਬੇਰਾ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਿੰਡੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਬਣੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਵਾਦਾਸ, ਚੰਦਰਦਾਸ, ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਆਦਿਕ ਕਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਧੰਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੂਰ ਉਨਸਾ ਜਾਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਇਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ।
कल इहदा की पता किसी के परिवार की जी नूं किवें कोई जादू कर दे। गुरु नानक साहब ने जिथे नूर शाह का टिकाणा सी ना, थोड़ी दूर ते टिकाणा कीता। बाबे मरदाने साहब ने आख्या महाराज कुछ छकन वास्ते लै आवां। हजूर ने घल्लिया। सतगुरु अंतरजामी सन। अगों जिहड़ी नूर शाह नूं पता लग्या भी ये राहगीर ने, ते नूर शाह ने ये जन्म साखी विच लिखिया होया है, नूर शाह ने बाबे मरदाने ते अपना जादू आदक करके मेंढा बना लिया सी। उन मेंढे के अखरी अर्थ ने जिहड़े मैं शब्द बर दिने, छतरा हुंदा है। एक छोटा जिहा जानवर बना लिया ते बाबा मरदाना साहब जदों परतिया ना, ते गुरु नानक साहब नूं पता सी अंतरजामी नूं, साहब चल के नूर शाह के टिकाणे ते आ गए। उन्हें शब्द वरते मां साहब ने एक वचन आख्या, तुसीं साडे रब्बी कीर्तन करन वाले ते जादू कीता है। नूर शाह अंकारी सी। उन्हें अपने जादू टूने, जादूगराइयां दी जड़ियां कलामां सन, गुरु नानक साहब ते करन दा यतन कीता। क्योंकि जिहड़ा मनुख जिस काम विच निपुण है वरत के ते वेखदा है, पर ओहदा कोई जादू गुरु नानक साहब ते नहीं चलिया। सतगुरु ने मेहर दी निगाह मारी बाबे मरदाने नूं, पहला वांग मरनौ कर दिता। ते जदों जादूगरनी दा कोई नूर शाह दा उद्यम ना चलिया, उन्हें वेख्या भी इत्थे कोई बली पुरुष है, ये तो कोई खुदा दा पुरुष है। साहब दे चरनां ते ढई गुरु नानक साहब ने एक वचन आखे, कहन लगे नूर शाह किसे नूं डरा के धमका के जिंदगी बसर करनी ये मनुखता दा कर्म नहीं है, ये मनुखता तो डिगे हुए कर्म ने। तेनू जे आ थोड़ी वाली कला मिली है, तू इस कला दे नाल भरे इलाके विचों डरा धमका के अपना जीवन बसर करनी है। इहदे कारण तेरा रब्बी घर विच प्रवानगी नहीं होएगी। सतगुरु ने पहला तो जिहड़े उन्हें बहुत लोग जादूगरियां नाल अपने कब्जे विच कीते हुए सन, उन्हां नूं आजाद करवाया। उत्थे टिकाणा कीता। गुरु दा उपदेश जदों सुनिया नूर शाह ने, इतिहास विच बकायदा जिक्र है, जिहदे सामने लोग झुकदे सन, ਉਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ गुरु नानक साहब नूं छकाई सी। गुरु नानक साहब ने ये धनपुर की गाथ है, चेता रखियो, मैं थां नाल नाल तां दसी जा रही है, कल कीते सबब बने तुसी दर्शन कर सकते हो। धनपुर की धरती ते नूर शाह ने झूठे जादू करना छड्ड के किरत विच जुड़ के करतार चेता रख के जीवन सवार लिया। इत्थे ये रहमत बरताई है। इथों ही महाराज ने अगां ठगां दे पिंड ते भूमीए चोर कोल जाना है, वो बख्शिशां बरताउणगे। ये पहली उदासी का समा चल रहा है। इथों तक तकरीबन 3 साल हो गए महाराज जी नूं आया होया नूं। जिहड़ी पहली उदासी है ना महाराज जी की, ये तकरीबन 7-8 साल की है, सब तो लंबेरी उदासी है। सुल्तानपुर साहब तो आया नूं सतगुरु नूं 3 साल हो गए। तुसी कदी गुरु नानक साहब के परोपकार नूं वेखो। साहब दे भी निक्के निक्के बच्चे सन, श्री चंद लक्ष्मी दास परिवार सी, माँ बाप सी, पर मनुखता ते परोपकार करन दी लई 7-8 साल वापस नहीं परतदे। आपां लोग गृहस्थी है, जे 2 दिन घरों चले जाइए
ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਕੱਲ ਰੋਜ਼। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।